Greetings. The random reading that came today, that comes from the messages that you see on this website, starts off with saying anniversary of 10 years. It says, peace be with you, my child. Let me know, are you happy to have been with me in this way all these years? Mere creature of flesh, but with a heart, are you happy? And the answer is, crown of my joy, how could I not be happy? I've been carried off by your breath in the clouds, to advance on the wings of the wind, become a part of the winds. You use the winds as messengers, Psalm 104 verse 4. So how can I not be happy? And that's also with Hebrews 10 verse 7. And you have become part of me, he says, allusion to John 15 verse 7. And I part of you, and you have made your home in me, as I have made my home in you. Transfigure your soul into an Eden, so that I may be glorified. Advance your step and go forward on the wings of the wind, Hebrews 1:7. For you have a special place in my sacred heart. The answer, feast of my own heart. And we say, feast of my own heart, ointment of my eyes, light thrice holy. My soul rejoices because you have rescued the uninhabited. Blessed be your name, thrice holy. And the Almighty responds, indeed, if I am your feast of your own heart, celebrate annually the date of today, where I brought you and so many others to come into my heart, and discover those innumerable treasures I kept for your times. Keep this great day in mind. The innumerable treasures kept for your times. That goes with Bridget of Sweden, I think, or Mechtilda, or one of those, in which, or Alacoque, in which it was said that he would save the secrets of his precious heart for the end of times, and those times are now. Those innumerable treasures I kept for your times. Keep this great day in mind. Be by my side, as you have been for the past 10 years now. Never leave my side. Walk with me as you have done all these years. See how I educated you? See what I have accomplished. See my wisdom. By adopting you, I adopted so many others. My path is straight. My ways of approaching you are delightful. Your king is perfect and beautiful. Revive my church. Embellish my church. Unite my church was my order to you, and all I asked from you to be able to work with you for my glory was for you to consent to do my will. And so you have won my friendship. My church benefits now with so many souls who return to me. And now their praises to me are joined with those of my angels in heaven. And from your mouth I spoke, giving what my heart desires most for unity. You have not toiled in vain. I had asked you to pass on my words and my desire, the unification of the date of Easter. And so you have. See, to have acknowledged me, my child, was indeed the perfect virtue and the light of your soul. Child from Egypt, I kept guard on you constantly. The twilight I longed for in your soul was given to you by my Spirit, thrice holy, to fulfill my whole purpose. My words, full you shall be many, were an enigma to you. Then I made you understand what they meant. When you shall be filled with my Holy Spirit, thrice holy, and giver of life, you shall, with the power of my Spirit, convert and bring to repentance many. I have cultivated your soil with my own hand, and shattered the rocks to level my way in you. Then I have sown my own celestial seeds in you to honor my name. I vowed to knock down any intruder who would come my way into my new garden. Night and day I delighted watching over you. Today I can say, Vasula, I have not toiled in you for nothing. My Spirit set you free so that you would be a proper place, we would be a proper place to be lived in by me. May my
sons and daughters approach me, and I shall free them to join my assembly too. So, he says unify the dates of Easter. So, let's talk about the dates of Easter. Because he said in this message of the annual remembrance of this special day, the dates of Easter. Unify the dates of Easter. So let's see about unifying the dates of Easter. Στραπλαία στο χώρο του νου, προερχόμενο από τον Πανάγιο Τάφο. Είναι το Άγιο Φως. You see, there's flashes of light at different places. These flashes of light are not coming from cameras. These flashes of light are not coming from cameras. They are miraculous flashes of light at the tomb of Christ. It happens every Holy Saturday since 33 AD. Those are miraculous flashes of light. These people got their candles lighted by a miracle from God. This happens at the tomb of Christ the day before Easter. This suggests the date of Easter. Ρωτάνε λοιπόν αν και κατά πόσο θα μπορούσε μέσα στον Πανάγιο Τάφο από την προηγούμενη μέρα να έχουν κρύψει κατά κάποιον τρόπο σπίρτα ή οτιδήποτε για να ανάψει για να πάρουν το Άγιο Φως. Ναι, κοιτάξτε, θεωρητικά, ναι, ένας νους, ο ορθολογιστικός νους μπορεί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Θεωρητικά, βεβαίως, μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά σας είπα ότι πριν πει ο Πατριάρχης, είναι ελεύθερος ο καθένας, για παράδειγμα, να το αμφισβητήσει αυτό και να πει: για συγγνώμη, μισό λεπτό, να πάω μέσα να δω τι γίνεται. Εγώ βλέπω ένα φως που καίει κλπ. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, να το ελέγξει. Εκτός αυτού, θα το έβλεπα ότι ήταν, ας πούμε, δηλαδή είναι δυνατόν να παίζουν όλα τα δόγματα θέατρο έξω του Πανάγιου Τάφου, να ψάχνουν τον Πατριάρχη, να παίρνουν μετά το Άγιο Φως του Πατριάρχη και, ας πούμε, και αυτό να είναι στημένο, να το πω έτσι. Ένα αυτό. Αλλά το δεύτερο όμως, το πιο σημαντικό, κύριε Μάρη, είναι το εξής. Το Άγιο Φως δεν είναι μόνο οι φλόγες που βγάζει ο Πατριάρχης. Είναι και όλα αυτά τα οποία βλέπει όλος ο κόσμος, αυτό το θέαμα, να το πω έτσι, το εκπληκτικό και μοναδικό, που θα το δούμε και πρέπει να το δούμε πλέον τώρα, που βλέπεις μέσα στο νόημα της Αναστάσεως, που είναι κάτι, η φωτοχυσία, οι αστραπές, οι φλόγες. Τώρα βλέπουμε και τις αστραπές, έτσι. Και από Κοζάνη μάλιστα ρωτούν πάλι αυτό περίπου που είχατε πει και νωρίτερα, τη διαφορά με την οποία μπορεί να βλέπει ένας άνθρωπος το φως. Κοιτάξτε, τώρα αυτές οι αστραπές είναι προήμιο του Αγίου Φωτός. Ναι, τώρα αυτές πολύ είναι κοντά, που παρουσιάζονται με μια συχνότητα. Εγώ θα παρακαλούσα να μας δώσει και λίγο ήχο οι σκηνοθέτες, να είναι αυθεντικό. Να μας δώσει τον αυθεντικό ήχο του βίντεο, για να ακούσετε τους πανηγυρισμούς του κόσμου. Ναι. Μόλις βλέπουμε το Άγιο Φως. Ήδη δυναμώνουν, ήδη πικρώνουν το Άγιο Φως. Όλοι περιμένουν να βγει το Άγιο Φως. Όχι ο Πατριάρχης, να βγει το Άγιο Φως. Ο Πατριάρχης είναι μέσα στο κουβούκλιο αυτή τη στιγμή. Δεν τον βλέπει κανείς. Πρώτα βγαίνει από τις δύο πλευρές. Πρώτα βγαίνει το Άγιο Φως. Βέβαια. Το Άγιο Φως βγαίνει μόνο του. Δεν μπορείς να ρωτήσεις κανέναν. Εκείνο ξέρει πότε θα βγει ακριβώς, το δευτερόλεπτο.
Αλλάζει ο χρόνος ποτέ, όχι. Βέβαια, αλλάζει, ναι, λεπτά ή μισή ώρα μπορεί να πάει εκεί μέσα. Ακούτε τι γίνεται? Ναι. Βλέπετε τι γίνεται? Παραλύει ο κόσμος. Άλλοι φωνάζουν, άλλοι κλαίνε, άλλοι μιλάνε με συγκλονιστικές στιγμές. Σκοτεινά είναι εντωμεταξύ μέσα στον όρο της αναστάσεως. Ναι, τώρα όμως κοιτάξτε, θα δείτε από τα αριστερά την φωτεινή σφαίρα να περνάει πάνω από το κεφάλι του κόσμου. Είδε αυτή τη στιγμή, τη βλέπετε? Ναι. Οριζόντια. Βέβαια, εμφανέστατα. Προς τα δεξιά. Και μια άλλη σφαίρα η οποία έχει, πρόλαβα να πάρω μόνο την ουρά της, αριστερά πάνω, θα δείτε, τη βλέπετε, αριστερά πάνω την ουρά της. Που έφυγε προς τα πάνω. Πράγμα το οποίο είναι μοναδικό το 94, δεν το είδα σε άλλο βίντεο αυτό το πράγμα. Ήταν το βίντεο που είχα εγώ το 94 και το οποίο το συνέβαλε χωρίς και εγώ να το ξέρω. Εγώ ομολογώ ότι τόσα χρόνια περιμένω να δω κάποιο πιο σημαντικό βίντεο, τουλάχιστον από τα κανάλια. Αλλά βλέπετε όμως και τις αστραπές αυτές που εξακολουθούν να είναι το Άγιο Φως. Δεν είναι. Πόση ώρα συνεχίζει έτσι να φαίνεται όλο αυτό? Είναι μερικά λεπτά, 5-10 λεπτά. Κοιτάξτε τώρα το εξής. Αριστερά δεν βγήκε ακόμα ο Πατριάρχης, τώρα βγαίνει. Ναι. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι παίρνει ολόκληρη φωτιά από τη φλόγα η οποία το περιβάλλει. Τόσο πολύ μεγάλη είναι η φλόγα που το περιβάλλει τον Πατριάρχη. Αλλά θα δείτε ένα πλάνο τώρα αριστερά, έχουν ανάψει λαμπάδες του κόσμου. Αριστερά όλες. Αυτές που είπαμε ότι ανάβουν μόνες. Ακριβώς. Δεν βγει ο Πατριάρχης ακόμα. Οι οποίες... Το βλέπετε, το βλέπετε. Ναι. Έχουν όλοι αναμένει τις λαμπάδες αριστερά. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πολύ βαθιά πίστη, όπως μου είχατε πει την άλλη φορά. Καλά, δεν είναι απόλυτο αυτό, δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως, επειδή ανάψαν πολλές λαμπάδες του κόσμου μόνες τους, ήδη όλοι έχουν πάρει το Άγιο Φως αριστερά. Ο Πατριάρχης τώρα βγαίνει ήδη από τον Πανάγιο Τάφο. Δηλαδή, μιλάμε για συγκλονιστικές στιγμές, ξέρετε που αν έτσι έχει ζήσει κάποιος, θα έχει και αφιζητήσεις και απορίες και αυτά. Ήδη εγώ όταν κατέβαινα στο Πανάγιο Τάφο, το 1994, δεν πίστευα ότι υπάρχει Άγιο Φως. Αυτό το γράφω στο διαδίκτυο μέσα σε μια περιγραφή που κάνω. Γι' αυτό ακριβώς και πήρα μαζί μου κάμερα. Λέω θα απομυθοποιήσω το Άγιο Φως. Ό,τι υπάρχει κάτω θα το δείξω. Θα πω να, ορίστε, δεν υπάρχει τίποτα. Εσείς τότε ήσασταν και γιατρός κανονικά. Ναι, ήμουν παιδοψυχίατρος και... Ναι, εργαζόσασταν ως... Ναι, δούλευα ως παιδοψυχίατρος. Δεν είχα γίνει απλώς κληρικός. Ναι, ναι, το ξέρω. Και όταν βεβαίως είδε αυτό το πράγμα, βέβαια συγκλονιστικά και ίδιες, είναι συγκλονιστικές στιγμές. Και φυσικά, ξέρετε, είχαμε την κάμερα στον νόμο μου, αλλά δεν έβλεπα μέσα από την κάμερα. Δεν θα ήθελα να χάσω ένα τέτοιο θέαμα, δηλαδή να βλέπω μέσα από μία τρύπα, να μην ξέρω τι βλέπω και να μην βλέπω με τα δυο μου μάτια ακριβώς, με τα ίδια μου τα μάτια, τι γίνεται εκεί πέρα. Και βέβαια είδα με τα μάτια μου μια φωτεινή σφαίρα να βγαίνει από τα αριστερά του Παναγίου Τάφο και ώσπου να γυρίσω την κάμερα βέβαια δεν την έπιασα. Όμως η κάμερα είχε πιάσει ήδη από μόνη της τη σφαίρα η οποία βγήκε προς τα δεξιά του Παναγίου Τάφου. Χωρίς εγώ να το ξέρω. Εμείς ξαναβλέπουμε τώρα σε πιο αργό ρυθμό αυτά τα οποία περιγράψαμε. Αξίζει πραγματικά να το δούμε για να δει κανείς. Αλλά θέλω παράλληλα να βάλω την αρνητική πλευρά. Και μάλιστα τα στοιχεία ζήτησα να μου τα δώσει ο θεολόγος, ο κ. Νίκος Ζαχαρόπουλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Βλέπετε τις αστραπές τώρα, αν μπορούσε να μας γυρίσει πίσω και να δούμε αυτό το σύννεφο πραγματικά. Γιατί φαίνεται το σύννεφο. Ναι, είναι ένα σύννεφο. Βέβαια βλέπουμε τις αστραπές. Καλά, μετά. Τώρα ας δούμε τη φωτεινή σφαίρα που είναι πραγματικά μοναδική, θα έλεγα. Είναι μοναδικό ντοκουμέντο αυτό πραγματικά και πόσο ο Θεός, ας πούμε, αξίωσε εμένα. Βλέπετε τη φωτεινή σφαίρα που βγαίνει, αρχίζει και βγαίνει πάνω από τα κεφάλια, ανάμεσα στον κόσμο. Γλύφει τα κεφάλια του κόσμου. Περνάει μέσα από τον κόσμο, αυτή τη στιγμή χάνει η κάμερα την αιστεία της, γιατί ήταν στον αυτόματο. Να πούμε ότι δεν είναι καυστική, έτσι, ότι δεν καίει. Ναι. Κοιτάξτε. Γιατί μπορεί να αναρωτιέται ο κόσμος πώς περνάει πάνω από τα κεφάλια τους και δεν καίγονται. Και όχι μόνο χωρίς να κάψει κανένα, κυρία Μάρνη, δεν την πήρε κανένας είδηση. Αυτό είχα τη δυνατότητα να το επιβεβαιώσω μετά, γιατί υπήρχαν άνθρωποι από τον γκρουπ από τη Θεσσαλονίκη που καθόταν ακριβώς απέναντι εκεί πέρα στο σημείο αυτό. Και τους είπα, την είδατε τη φυσικά, όχι, δεν είδαμε τίποτα. Δηλαδή είναι ένα πολλαπλό θαύμα, δεν είναι ένα απλό γεγονό, είναι ένα πολλαπλό θαύμα που συμβαίνει. Δεν είναι ένα τρίκ. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι εμείς θέλαμε σήμερα, σαν συνεργείο, να το αναπαράγουμε, δεν θα μπορούσαμε. Με τα τεχνικά μέσα που έχουμε σήμερα. Δεν αναπαράγεται αυτό το πράγμα. Εννοείται με εφέ. Ναι, ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμος θα... Και το γεγονός ότι βλέπετε η κάμερα εκεί χάνει την αιστεία της σε ένα σημείο. Ναι. Και φαίνεται η φλόγα αυτή, λόγω της φλόγας δηλαδή, η κάμερα προσπαθεί να εστιάσει, κάνει αυτό το πράγμα και χάνει και μετά ξαναβρίσκει το ρυθμό της. Αυτό βέβαια ήταν ατύχημα από μια άποψη, γιατί θολώνει η εικόνα. Ενώ αν ήταν σε σταθεροποιημένη η κάμερα θα μπορούσε να πάει πιο καθαρά ίσως την εικόνα. Γι' αυτό δεν είναι και τόσο καθαρή. Ναι, εντάξει, άμα ήταν επαγγελματική θα ήταν διαφορετικά. Αλλά είναι και πάλι πάρα πολύ καλή η εικόνα. Τώρα, εάν μπορέσει και μας, γιατί εγώ ζήτησα και μου το κάνανε καρέ-καρέ και το είδα. Ναι. Και είναι εκπληκτικό. Θα δείτε πράγματα που, αν το δούμε δηλαδή, φαίνεται σε ένα σημείο ένα σύννεφο.
Αυτό που είπατε. Το κινητοποιείς δηλαδή και θα ήταν ένα γαλάζιο σύννεφο. Δεν είναι δηλαδή φωτισμός που μπορεί να αναπαραχθεί. Θα προσπαθήσει, μου λέει η σκηνοθέτης. Τώρα εδώ θα δούμε μάλλον πώς θα περάσει. Η φλόγα δεν είναι απλή φλόγα. Είναι μια ζωντανή φλόγα, εγώ θα την ονόμαζα. Άλλο θαύμα αυτό πάλι. Δεν είναι απλή φλόγα που εμείς θα ανάψουμε αυτή τη στιγμή ένα κερί. Είπαν μερικοί ότι τα χάδες είναι κεριά τα οποία έχουν ειδική σύσταση κτλ. Εγώ τα ακούω αστεία αυτά τα πράγματα. Ας πάει κάποιος κάτω με οτιδήποτε κεριά θέλει να τα ανάψει να δει πώς είναι. Δεν γίνεται. Τα είναι παραμύθια που λένε μερικοί. Βγαίνουν μερικοί και κάνουν, λένε παραμύθια ότι τα χάδες θα ανάψουν λέει, το Άγιο Φως από φωσφόρο και από κεριά και από αυτά. Αυτά είναι παραμύθια για μένα. Δηλαδή τότε μπορεί κάποιος να ανάψει ένα κερί με αναπτήρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ανάψει θαυματολογικά το Άγιο Φως στον Πανάγιο Τάφο. Αν δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή κάνω εδώ έναν πειραματισμό και αναπαράγω πούμε έναν κεραυνό. Μπορεί μια ηλεκτρική εκένωση σήμερα η επιστήμη να κάνει κεραυνό, τεχνητό κεραυνό. Αυτό σημαίνει τι, ότι οι κεραυνοί τους οποίους εμείς ακούμε στον ουρανό παράγονται τεχνητός από εξωγήινος. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτό το πολύ πετυχημένο. Μα εκεί οδηγεί η λογική αυτή. Πατέρα Αντώνη, για να απαντήσουμε και σε έναν τηλεθεατή που ρωτά τι σχέση έχει το Άγιο Φως με το άχτιστο φως. Ναι, αυτό πραγματικά είναι ένα κρίσιμο ερώτημα που βέβαια αφορά τους πιστούς αυτοί που είναι λίγο, θα έλεγα, λίγο μπασμένοι μέσα στα της Εκκλησίας.